like a Hellcat. So, good afternoon, everyone. Hi, I hope you are doing well. So, as we discussed on August 2nd, so Kiran is coming at the day. So, we found some technical error, and due to weather condition, we didn't came. So, today we got good time to join. So, Kiran is with us. So, let me introduce about Kiran. Kiran is a young entrepreneur, and he is an NGO president, and he is enabled to do a lot of things in NGO, empowering students, empowering people, and helping needy people. And he is a author. Recently released his book, and today he is going to explain some of the details about his book. And today we'll know about him, how he faced a lot of challenges in his life, and how he struggled in his life, and how he became a successful person. And we know youth are waiting for us, like Kiran, those are making good innovations and creativity in society, and being an entrepreneur, how you need to go okay. So over to you, Kiran. Give little bit introduction, and we will move forward. After that, we'll discuss about your uh, uh, NGO, and Yeah, apart from that, what of things you are doing in your society. We want to know everything. Okay. So yeah, over to sure. you, Kiran. Thank you for warm welcome, warm introduction, and happy to see you, bro, here. And hi, guys. Good afternoon. This is Kiran Rathod. I'm from Mahbub Nagar itself, and I am working as a Youth for Unity president and other non-profit organization core team member, like Little Hand organization and all the other non-profit organizations. Apart from this, రీసెంట్గా ఒక బుక్ కూడా రాశానండి. రైటర్గా ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను, ఇంకా పబ్లిక్ స్పీకర్. యా Great, great. Kiran, recently you attended Youth Parliament conference, also representing India. It's a great opportunity you got, and you behalf from Mahbubnagar and Telangana and representing India. Entire nation greets you. You explained about entrepreneurship. How was your experience there? Super, bro, because I got many good response, positive response from all the delegates from across the different countries. సో బేసిక్గా చాలా బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే అక్కడ మొత్తం నియర్లీ చాలా మంది వేరే వేరే కంట్రీస్, నేపాల్ నుంచి ఉన్నారు, బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఉన్నారు, ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. బికాజ్ ఇప్పుడు నేషన్ బిల్డింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యంగ్స్టర్స్. బికాజ్ భారత్ ఇప్పుడు కరోనా, మన దేశమైనా సరే, ఇప్పుడు ఏ దేశమైనా సరే, ఈ కరోనా క్రైసిస్ టైంలో నుంచి బయటపడాలి అంటే అది యువత మీదనే ఆధారపడింది. సో మనం ఇప్పుడు మన దేశమే కాదండి, ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే లైక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఫేస్ చేస్తుంది. సో ప్రాబ్లం వచ్చేసి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, దానికి సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, పవర్ ఇన్ యూత్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద నేను అక్కడ సెమినార్ ఇవ్వడం జరిగింది. మన ఇండియా నుంచి నేను స్పీకర్గా ఉన్నాను అనమాట. సో అక్కడ వాళ్ళతోటి కూడా కొంచెం డిస్కషన్, లైక్ కొన్ని ఛాలెంజెస్ అంటే ఎర్లీ ఏజ్లో, ఇప్పుడు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి ఎర్లీ ఏజ్లో బిజినెస్లో ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల మనం ఫేస్ చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తారు. బట్ ఎర్లీ ఏజ్లో ఒక యంగ్స్టర్ బిజినెస్లో ఎంటర్ అయితే అతను ఫేస్ చేయాల్సిన ఛాలెంజెస్ ఏంటిది, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనే టాపిక్స్ మీద మాట్లాడడం జరిగింది. Great, Kiran. We hope more seminars you attend from representing India and Telangana as well. So we hope you will reach your destination in public speaking and become a good speaker in the society. And we are proud Yes. of you. And tell me about your book. Congratulations, you released your book recently. And Yes. tell me some of the details. How is your book response, and how it is going to change the society, and how the vision what you have from that book. షూర్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడతానండి. దిస్ ఈస్ మై బుక్. టుడే ఐ రిసీవ్ దిస్ ప్రింటెడ్ కాపీ. ఇక్కడ బుక్లో కనుక మనం చూస్తే, ఇక్కడ ఒక లేయర్, ఒక బాయ్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ లోపల ఇంకొక బాయ్, ఒక కిడ్ ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు అనమాట. సో ఈ బుక్లో నేను 5 థింగ్స్ పెట్టా. అంటే ఈ బుక్ టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే సేమ్ ఓల్డ్ కిడ్ విత్ డ్రీమ్స్. అంటే మన లైఫ్ లో ఈ బుక్ లో ఉన్న కొన్ని స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ అయినా సరే, ఈ బుక్ ని ఎందుకు రాశాను, ఇంకా ఈ బుక్ లో నేను 5 థింగ్స్ ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఏంటంటే ఇక్కడ పంచభూతాలని ఉంటాయి అనమాట. లైక్
వాటర్, నేచర్, Okay. ల్యాండ్, ఫైర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మనము కొన్ని ఎథిక్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని ఎథిక్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో నేను దీనికి సేమ్ ఓల్డ్ కిడ్ విత్ డ్రీమ్స్ అండ్ ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ డ్రీమ్స్ అని చెప్పాను. సో ఈ బుక్లో వచ్చేసి నేను చాలా చాప్టర్స్, అంటే నా లైఫ్లో నేను ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్సే కాదు, నేను ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కాదు, సొసైటీలో జరుగుతున్న, అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఫేస్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్స్, ప్రతి ఒక్కరూ ఒక సక్సెస్ పాత్లో వెళ్తున్న సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు ఓవర్కమ్ ఎలా అయ్యారు, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా ఉంటుందని ఒక అన్ని థింగ్స్ని కలిపి నేను దీంట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఒక 20 చాప్టర్స్ పెట్టాను అనమాట. సో మెయిన్లీగా ఈ బుక్లో కోర్గా నేను రాయడానికి రీజన్ అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్, ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి, అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి ప్రతి ఒక్కరు, ఇప్పుడు లైక్ మనం 7th క్లాస్లో 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను. 9th క్లాస్లో రాగానే 9th క్లాస్లో నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకున్నాను. 10th క్లాస్లో ఇంకేదో అవ్వాలనుకున్నా, యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా. అంటే మన తరగతులు ఇయర్స్ మారే కొద్దీ, మన తరగతులు మన ఇయర్స్ కొన్ని మారే కొద్దీ మనకు డిఫరెంట్ థాట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి, డిఫరెంట్ డ్రీమ్స్లో మనం చేంజ్ అవుతున్నాం. సో మన డ్రీమ్స్, మన థాట్స్ ఒక వేలో ఉన్నప్పుడు సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మన లైఫ్ మీద ఏం పడుతుంది, ఏం భారం పడుతుంది, దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి మనం డ్రీమ్స్ మీద ఎలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. సో ఎనీహౌ ఇది బుక్లో ఏముంటుంది అంటే లాస్ట్ కంక్లూజన్ వచ్చేసి, నువ్వు ఏమైనా చేయగా నేను డ్రీమ్స్ మీద గివ్ అప్ ఇవ్వకు అనే ఒక అనమాట. ఎస్, దీంట్లో కొన్ని స్టెప్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. లైక్ హౌ టు థింకింగ్ టాపిక్స్ కూడా ఒకటి మాట్లాడండి, హౌ టు టేక్ చార్జ్ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో థింకింగ్ గురించి కూడా లైక్ 3 types ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అలా 3 types ఆఫ్ థింకింగ్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఈ బుక్లో వచ్చేసి ఇంకొక లాస్ట్ పార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట, డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ రూట్స్ అన్నమాట. అంటే మనం ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో మర్చిపోకూడదు. సో ఈ థింగ్స్ అనేది మనకు ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది. లైక్ ఒక స్టూడెంట్కి అయినా సరే, ఒక ఎంటర్ప్రినర్కి అయినా సరే, ఒక యాక్టర్కి అయినా సరే, అంటే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళేసి ఒక సక్సెస్ పాత్ కోసమే చేస్తుంటారు కదా. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది అనమాట బుక్. ఓన్లీ ఎంటర్ప్రినర్స్ కోసమే కాకుండా. నైస్ కిరణ్, ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో అందరినీ ఒక గుడ్ లీడర్, ఒక గుడ్ స్పీకర్, ఒక గుడ్ ఎంటర్ప్రినర్, యూత్ కి రిప్రజెంటేటివ్ లాగా చేస్తున్నారు. చాలా బాగుంది విన్నాక. అందరూ బుక్ చదవండి, కిరణ్ కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, ఇలాంటి బుక్లు మళ్ళీ ఎన్నో రావాలి, అందరూ మార్పు తేవాలని. It's a good concept, Kiran. You are coming up with good ideas and making your ideas, writing a book and giving to people to read and come up with different innovations so that they can become an entrepreneur. And you are starting Actually, bro, it's our ఇది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్. అంటే నేను ఇప్పుడు నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే నేను ఏదో స్టోరీ చెప్పేసి నేను ఎక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయట్లేదండి. మన లైఫ్లో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యామో అది షేర్ చేసుకుంటున్నాము. సేమ్ మనలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇంకొకరు కూడా పడుతూ ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళకి అది యూస్ కావచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కరికి అనమాట ఇది మన ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ప్రతి ఒక్కరికి మనకు తెలిసింది మనం చెప్పడం. గుడ్. మనం చేసే ఛాలెంజెస్, మనం ఫేస్ చేసే ఓవర్కమ్ ఎలా అయినా ఆ ఛాలెంజెస్ గురించి మనం షేర్ చేసే ఒక బుక్ విధానంగా అందరికి రీచ్ అయితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. Kiran, it's a good idea sharing your experiences and challenges, how to overcome. Good. We hope more books from you and youth, those who are facing challenges, coming up with new ideas, creating new companies and entrepreneurship. They need to write a book and share with us so that we can use that concept and we can grow as you are going in your careers. It's a good message for the youth, those who are coming. And 12th, we are getting International Youth Day. I request everyone to celebrate Youth Day and think that day you want to become a good youth representative and make something different to achieve. I hope everyone, those who are watching, can share this live to in your Facebook page so that others also can listen to this concept. Okay, Kiran, coming with your NGO, what you are doing at NGO, how you started that, and how was your response in NGO? Yeah, bro. Before that, I want to tell why నేను వాలంటీర్స్ అండ్ ఎన్జిఓస్తో నేను ఎందుకు వచ్చాను, ఎలా వచ్చానంటే 2010 నా స్కూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గవర్నమెంట్.
సో నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు జ్ఞాన సరస్వతి అనే ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఆ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ లో ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పెట్టారనమాట, లక్ష్యం 2014 అనే కాన్సెప్ట్. సో అలా మా స్కూల్ నుంచి నేను సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అలా ఒక 300 మంది స్టూడెంట్స్ ని ఒక రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ పెట్టారనమాట ఇబ్రాహీంపట్నం దగ్గర. సో ఆ రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ లో ఎలా ఉందంటే, ఇప్పుడు మన స్కూల్లో వెళ్తే మనమే టాపర్, కానీ అక్కడ ప్రతి స్కూల్ నుంచి టాపర్ ఒక 300 మంది టాపర్స్ మధ్యలో మనం ఉన్నాం అనమాట ఒక 45 రోజుల పాటు. ఏమైందంటే ఐడియాస్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయ్యాయి అక్కడ. అప్పుడు 300 మంది కాంపిటేటర్స్ మధ్యలో మనం ఉండాలన్నమాట. సో అక్కడ రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ ఒక 45 days ఉంది. దాంట్లో అందరితోటి ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ అయినా సరే, ఒక్కొక్కటి థాట్స్ ఒక్కొక్కలాగా ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి చదివే విధానం డిఫరెంట్ ఉంది, రాసే విధానం డిఫరెంట్ ఉంది. సో అలా థాట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం వల్ల నాకు ఏమనిపించిందంటే, అసలు నేనెవరో వీళ్ళకు తెలియదు, వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు, స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంతో వర్క్ చేస్తున్నారు. రేపటి నాడు నేను కూడా చేసి, నేనే కదా నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా ఇలా బయటికి తీసుకొద్దాం అనే థాట్ తోటి ఆఫ్టర్ మై 10th నేను ఇలా వేరే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ లో వాలంటీర్ గా వర్క్ చేశాను అనమాట. అలా వాలంటీర్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు మన తెలంగాణ అండ్ మన స్టేట్ మొత్తానికి కొంచెం నెట్వర్క్ అనేది బిల్డ్ అయింది సోషల్ మీడియా ద్వారా. సో ఆ నెట్వర్క్ బిల్డ్ అవ్వడం వల్ల, చాలా మంది యూత్ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల, వై కాంట్ వి ఫార్మ్ ఏ టీమ్, యూత్ ని అన్ని కలిపి మనం ఎందుకు ఫార్మ్ చేయకూడదని యూత్ ఫర్ యూనిటీ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టడం జరిగింది. లైక్ సుమలత అండ్ శివ, ఇంకా ఇంకొంతమంది భరత్, ఆనంద్, అలా కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ యూత్ ఫర్ యూనిటీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మ్ చేశాం అనమాట హైదరాబాద్. సో మా కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మెయిన్ 3 అనమాట: ఎడ్యుకేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఎంపవర్మెంట్. ఈ 3 మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాము. ఎడ్యుకేషన్ అంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అనుకున్నాము, ఈ 3 కోర్ అనుకున్నాము. సో ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి రూరల్ విలేజెస్ లో వచ్చేసి స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రైమరీ స్కూల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్. సో ఆ స్కూల్స్ లో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేయడం, అండ్ వాళ్ళకి స్టేషనరీ థింగ్స్ అయినా సరే, బ్యాగ్స్ అయినా సరే, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం విత్ స్పాన్సర్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఓన్లీ విలేజెస్ లో మేము ఫోకస్ చేసాం, ఎందుకంటే సిటీలో ఉంటే సిటీలో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని చూసుకుంటున్నాం. బట్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న విలేజెస్ కి వాళ్ళలేదు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి, లైక్ గవర్నమెంట్ బ్యాగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, వాటర్, ఫుడ్ అన్ని సఫిషియెంట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కానీ పిల్లల్లో చేంజెస్ లైక్ అవి తీసుకురావడానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. లైక్ టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవ్వడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయారు. లైక్ స్కూల్ ఏజ్ లోనే ఫోన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అయినా సరే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజీ థింగ్స్ కి అట్రాక్ట్ అవ్వడం అయినా సరే. సో ఆ థింగ్స్ మీద మేము అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ కిరణ్, ఈ మధ్య అవేర్నెస్ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే అవేర్నెస్ వల్ల పీపుల్ దే కేమ్ టు నో డిఫరెంట్ థింగ్ బై అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, లైక్ హౌ టు డూ, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిషియల్ థింగ్స్, దాని వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి, బెనిఫిట్ చాలా ఉపయోగాలు వాళ్ళకి తెలియవు. మన ఎన్జిఓస్ మనం ఫార్వర్డ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకోవాలి, అండ్ లైక్ ఏమంటారు బేసిక్ స్కిల్స్ అనమాట. లైక్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అంటే నేను ఇంగ్లీష్ అని అనట్లేదు, అది ఏదైనా సరే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్, అండ్ ఇంకో చిన్న స్కిల్స్ మీద వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ ని పిలుచుకొచ్చి. సో ఆ పిల్లల్ని వాళ్ళు పెద్దగైన తర్వాత నేర్చుకోవడం కన్నా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ పంపితే వాళ్ళకి ఒక విజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మేము వర్క్ చేస్తాం. అండ్ ఎంపవర్మెంట్ వచ్చేసి కాలేజెస్ లో అయినా సరే కెరీర్ గైడెన్స్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం అలా చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎంపవర్మెంట్ వచ్చేసి లైక్ ప్లాంటేషన్ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ చేయడం అనమాట. ప్లాంటేషన్ ఒకటే కాదు, డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ ఓజోన్ పవర్, ఇప్పుడు మన ఓజోన్ ది అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా అండ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి ఇలా కొన్ని ఈ వీటి మీద కూడా కొన్ని క్యాంపెయిన్ చేశారు అనమాట. అండ్ లైక్ గర్ల్స్ కి వచ్చేసి శానిటరీ మీద, హైజీన్ మీద, వాళ్ళ మీద వేరే 9 ఫౌండేషన్, అక్షయ్ కుమార్ ది 9 ఫౌండేషన్ ఉందన్నమాట. ఎవరైతే వాళ్ళ ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళతోటి మాట్లాడాలని రూరల్ ఏరియాలో వీటి గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇలా చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా కొందరు ఎవరిదైనా బర్త్డేస్ ఉన్నా సరే ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళడం, ఇది రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంటది అన్నమాట. గ్రేట్ కిరణ్, వెరీ గుడ్ వర్క్ యూఆర్ డూయింగ్.
చాలా మంచి పనులు ఉన్నాయి. ఇలాంటి మనం అందరం ఒక్కొక్క పని ఎంచుకున్నాం, మనం ఎన్జిఓస్ కి Yes. సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మంచి ప్రోగ్రామ్ వల్ల చాలా మందికి ఉపయోగాలు పడతాయి, Yeah. రైట్? సో And వీఆర్ and ఎక్స్పెక్టింగ్ recentగా యూత్. yeah. యా, రీసెంట్గా లిటిల్ హ్యాండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్, అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ నాతో టైఅప్ అయ్యి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము. టాక్ ఫర్ ది నేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశాము. లైక్ మేము ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్కి వెళ్ళేసి ఇండియా గురించి, ఇప్పుడు ఇండియాలో మనం కొన్ని కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, వీటిని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని స్టూడెంట్స్కి క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని హయ్యర్ అథారిటీస్కి సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. టాక్ ఫర్ అది లిటిల్ హ్యాండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. దానికి నా వంతుగా నేను కృషి చేస్తున్నాను అనమాట. లైక్ సోషల్ మీడియా పరంగా అయినా సరే, ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకు సెమినార్స్ ఇవ్వడం, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం పిల్లలు. గ్రేట్. అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ వల్ల ఉపయోగాలు ఉంటాయి కిరణ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ member, those who are youth, to come forward, help NGOs with their awareness programs and different type of programs. If you give support, they will encourage and they will make more programs. It will be useful for rural background people and chana rural areas lo manaku వాళ్ళు గ్రో అయితే సొసైటీ, విలేజెస్ గ్రో అయితే ఒక నేషన్ మంచి బిల్డ్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో గ్రేట్ టు హియర్. ఇంకా ఏమైనా షేర్ చేయగలుగుతా కిరణ్? యూత్ కి ఒక మెసేజ్ లాగా మనం యూత్ ఉండి మనం ఇంకా ఏమేమి చేయాలి అంటే నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు, సక్సెస్ చేయలేము. అది ఇప్పుడు నేను బుక్ రాశాను, అది రాయడం నా సక్సెస్ కాదు. అలాంటివి ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా ఉంటుంది. సో నేను అయినా సరే, నా ఏజ్ అయినా సరే, నాకంటే చిన్నవాళ్ళు, నా ఏజ్ చిన్నవాళ్ళైనా సరే, నాకంటే పెద్దవాళ్ళైనా సరే సజెస్ట్ చేయాలనుకోని ఏంటంటే, డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ వన్. అండ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా రాని, అంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారనమాట. ఇప్పటికీ మనం పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అనుకున్నా సరే, రజనీకాంత్ అనుకున్నా సరే, ఇలా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ కూడా ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ఛాలెంజెస్, ఫెయిల్యూర్స్ ని వాళ్ళు లైక్ ఫేస్ చేస్తారు. దానిని ఫెయిల్యూర్ చూడకండి. మీరు ఒక థింగ్ చేశారు, అది అవ్వలేదు అంటే మనం సక్సెస్ ని, ఫెయిల్యూర్ ని మనం కంపారిజన్ చేస్తే కనుక రన్నింగ్ రేస్ ని కంపారిజన్ చేసుకోవాలి. రన్నింగ్ రేస్ లో మనం కనుక ఫస్ట్ రాకపోతే రన్నర్ అంటారు కానీ ఫెయిల్యూర్ అని ఎక్కడ అన్నారు అనమాట. వరల్డ్ కప్ లో మనం గెలవకపోతే రన్నర్ అంటారు కానీ ఫెయిల్యూర్ అని ఎక్కడ అన్నారు. ఎందుకంటే మనం ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎక్కడ అంటామంటే, మనం ఒక పని చేసి అక్కడితో ఆగిపోతున్నాము అంటే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ లాగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ మనం అక్కడితో ఆగిపోవట్లేదు, మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని రన్నర్ లాగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒక థింగ్ చేశాను, అది అవ్వలేదు, ఇంకా నేను చాలా చేయాలి. అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, ఈ రోజుల్లో యంగ్స్టర్స్ కూడా, కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ కూడా ఒక పని ప్రాబ్లం రాదని గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట. సో నేను అలాంటి పర్సన్ని. హైదరాబాద్లో నేను ఒక 10 years నుంచి ఉంటున్నాను. నేను క్యాటరింగ్ వర్క్ చేశాను, వర్క్ చేశాను, పోస్టర్స్ అక్కబెట్టాను వాల్స్ మీద, పొద్దున్న లేచి సికింద్రాబాద్ బస్ స్టాండ్స్ లో. సో ఇవన్నీ థింగ్స్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అనమాట. సో అవన్నీ ఇప్పుడు లైక్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, వేరే వాళ్ళు ఇంకా నాకంటే చాలా వాళ్ళ డ్రీమ్స్ సక్సెస్ అయిన, లైక్ అబ్దుల్ కలాం గారు పేపర్ అమ్ముతూ మనకు మంచి ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు, అండ్ ఒక సైంటిస్ట్ మిసైల్ మైన్ అయ్యారు అనమాట. వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం చాలా చిన్న, వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం చేసిన వర్క్ చాలా తక్కువ. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏదైనా అవ్వని, నేను ఏం చెప్తానంటే, ఒక కొటేషన్ ఉంటుందంట, హిందీలో ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది. చాలా సెమినార్స్ నేను ఒక కొటేషన్ నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను దాని మీద. లైక్ జానా చాహేగా, సప్నా దేతా హే ఖుదా ఖుద్దార్ లోగోं को खुद मर जाना लेकिन सपनों का ना मारना. Once again repeat, Kiran. Your network is little bit slow. Your voice is struggling. Once again repeat it. सोचा नहीं था आसमान का राजा भूखे मर जाएगा, जैसे आए थे वैसे नहीं जाना चाहेगा, सपना देता है खुदा खुदार लोगों को खुद मर जाना लेकिन सपनों का न मारना. Great, nice. बहुत अच्छा है किरण. యా ఇంకోటి, ఈ ఒక కొటేషన్ నేను ఈ యొక్క కొటేషన్ నా లైఫ్ లో ఎలా ఇన్స్పైర్ చేసిందంటే అలా ఇన్స్పైర్ చేసింది. ఎందుకంటే మనకున్నది ఒకటే లైఫ్ లో, లైక్
పుట్టాము, పెరిగాము, చచ్చిపోయాము అంటే ఎలా వచ్చామో అలా వెళ్ళిపోయాము అనేది ఉండాలి అని, మన లైఫ్ పర్పస్ ఉండాలి అనుకుంటే ఏ జంతువుగానే పుట్టొచ్చు అనమాట. మనిషిగా పుట్టాం కాబట్టి మన లైఫ్ ఒక పర్పస్ ఉండాలి. ఎస్ బ్రో, మనిషిగా పుట్టాం కాబట్టి మన లైఫ్ ఒక పర్పస్ ఉండాలి. ఇంకొకటి, అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా పర్లేదు, నేను ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే మాట్లాడట్లేదు, అది బిజినెస్ అయినా పర్లేదు, అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా పర్లేదు బ్రో. ఆటో నడిపేవాడు కూడా ఆ ఫీల్డ్ తప్పు కాదు బ్రో, అది అతను ఒక పర్పస్ మీద అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆటో నడిపించే వాళ్ళు లేకపోతే ఈరోజు మనము ఎలా ట్రావెలింగ్ చేస్తాము, చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా అనమాట. సో మనం వెళ్తున్న లైఫ్ కి ఒక పర్పస్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అనేది అంటాను. సో జంతు గుణం ఏంటంటే కానీ మనిషిది అలా కాదనమాట. మనం అసాధ్యాలని సుసాధ్యం అంటే లైక్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ ని పాసిబుల్ చేసేంత కెపాసిటీ మనకుంది. అలాంటప్పుడు మన లైఫ్ కాబట్టి ఏదో ఒక చేయాలని అంటారు. కూడా ఒకటి ఉంది నాకు చాలా, నేను రాసిన సింగిల్ గోన్ హీరో మనం ఒక్కళ్ళే ఉంటాము, ఒక్కళ్ళే వెళ్తాము, కానీ ఉన్నప్పుడు హీరో అవుతాడు అని ఒకటి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఏ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళినా అది నేను గురించి కనుక మాట్లాడితే కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఫీల్డ్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాను. ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ కాబట్టి నేను ఒక మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాను. అప్పుడు నాకు ఒక గ్రోత్ రావడానికి నాకు 6 months టైం పడింది బ్రో. ఆ 6 months కన్సిస్టెన్సీ ఇంపార్టెంట్. ఆ 6 months నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాను, నా మీద నేను టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాను. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, మనీ ఒకటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటారు, కానీ మనీ ఒకటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. మన టైం టేబుల్, టు డూ లిస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. నా బుక్ లో ఒక చాప్టర్ కూడా రాసాను ఇది. మనం ఒక మార్కెట్కి వెళ్తే 10 సామాన్లు కొనాలనుకుంటే ఒక లిస్ట్ పేపర్ రాసుకుంటాము. అలా మన లైఫ్ ని మనం టిల్ ఎండ్ వరకు తీసుకువెళ్ళాలంటే మనం ఏం రాసుకుంటున్నాము, రేపు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ రోజు మనకు తెలియకపోతే మన లైఫ్ ని మనం ఎలా, మన డ్రీమ్స్ మనం ఎలా అచీవ్ అవుతాం అనేది నా క్వశ్చన్ అనమాట. ఏం చేస్తున్నావు అది పేపర్ వర్క్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్. అది మీ దగ్గర డైరీస్ లేకపోయినా, డైరీస్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా ఫోన్లలో నోట్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ నోట్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఒక టు డూ లిస్ట్ పెట్టుకుంటే కనుక మన సక్సెస్ ని మనం మెజర్ చేయగలుగుతాము. అంటే మన డ్రీమ్స్ ని మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం అనమాట. నాకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బ్రో. ఏంటంటే నేను నా 6 months గ్రోత్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎవరైతే నా నన్ను ఏవైతే మెంటర్ ఉన్నారో, బ్రో నేను 6 months అయింది సార్, నాకు 6 months అయింది, నా గ్రోత్ ఏం రావట్లేదు అంటే, ఈ 6 months లో నువ్వు ఏం చేసావు చూపించు అని చెప్పాడు అనమాట. ఐ వాజ్ బ్లాంక్. ఏంటిది చూపించమంటే ఏదో చూపిస్తాను 6 months ఇది అంటే, నాకు టు డూ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేయి, డైరీ మెయింటైన్ చేయి అన్నారు అనమాట. ఒక డైరీ రాసుకొని ఆ డే నువ్వు ఏం చేసావు రాయి, నీ పర్సనల్ వర్క్ అయినా పర్లేదు రాయమని చెప్పారనమాట. సో నేనేం చేశాను, రేపు సినిమాకి వెళ్ళాలి, రేపు ఫ్రెండ్స్ తిరగాలి, అంటే ప్రొఫెషనల్ వర్క్స్ ఏం లేదు, కాలేజ్ టైం కాబట్టి అవే రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ రోజు ఆ ఈవినింగ్ రోజు ఫోటో తీసి నేను నా మెంటర్ కి పంపించాలన్నమాట. అప్పుడు 2-3 days 1 week అయిన తర్వాత నా డైరీని నేనే ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాను. అసలు నేను 1 వారం నుంచి నేను ఏం చేశానని డైరీ ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాను అనమాట. సో అలా చూసుకుంటున్నా కనుక, అరే నా ప్రొఫెషన్, నా లైఫ్ గురించి నేను ఏ థింగ్స్ చేయలేదు అక్కడ. అన్ని సినిమాలు తిరగడం, క్రికెట్ ఆడడం థింగ్సే రాసుకున్నాను. మరి నా లైఫ్ మీద నేను ఏం రాయకుండా నేను గ్రోత్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను? ఆ రోజు నేను మా మెంటర్కి మా మెంటర్కి నేను ఫోటో పంపించాలి కాబట్టి, మెంటర్కి ఫోటో పంపించాలంటే నేను ఈరోజు ఏదో ఒకటి చేయాలి. నేను ఏదో ఒకటి చేయాలంటే నేను డైరీలో రాసుకోవాలి. ఓకే ఈరోజు బుక్ చదువుదామని డైరీలో రాసుకుందామని చెప్పేసి అలా రోజు బుక్స్ చదువుతూ నాకు తెలియకుండానే నేనే ఒక కొంత కాస్తో ఒక కెపాసిటీ, ఒక కొంచెం నాలెడ్జ్ ఏం చేసుకున్నాను. కొన్ని స్కిల్స్ నేను పెంచుకున్నాను. అందుకనే ఆ స్కిల్స్ వల్ల నేను నా కాలేజ్ చదువుతూ ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీకి లైక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గా వర్క్ చేశాను అనమాట, హెడ్ ఆఫీస్ లో హైదరాబాద్. గ్రేట్ Kiran, here I want to say మన మైండ్ లో 2 minds. Kiran, so the 3 things you said very important. One is your understanding yourself is very important. After that, learning some skills is very important, and
maintaining diary and how your works, what you are doing from morning to evening, playing games or roaming outside and attending some functions, Yes, and yes. is it you are doing a professional work or empowering yourself, upgrading yourself is very important. That is very important point you said. And one Yes, more thing yes. is, people are busy with the casual works. They need to think what they want to improve, and reading books is very good habit. As you said, which skill you want to improve, that book you need to pick up and you need to read. You need to learn the concepts from that book. It's very important to upgrade and not depending on anyone. You can go with e-learning books as well. You can go with different type of platforms where you will get libraries, and you can empower yourself, you can upgrade yourself. That is very important, as you said. I Yeah, bro. request everyone follow the instructions what Kiran said. Over to you, యా Kiran. బ్రో, ఇంకోటి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అప్డేట్ అయిపోయింది కదా, చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. బ్రో, స్మార్ట్ Okay. ఫోన్ లో దొరకని బుక్స్ అనేది లేదనమాట. దొరకని Yeah, బుక్స్ అనేది లేదు ebooks are స్మార్ట్ very ఫోన్. available అండ్ ఎస్, everywhere. ఇంకొకటి వాళ్ళు ఏం కావాలి, ఫోటోషాప్ నేర్చుకుంటావా, ఇంకా ఏదైనా డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటావా, వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటావా, డిజిటల్ మార్కెట్, ఎవ్రీథింగ్ యూట్యూబ్ లో మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. చేయాల్సింది It's ఏంటది, about నీ టైంలో నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయి. ఓన్లీ మనం యా, అనుకోవాలి, మనం చేయాలి అనుకుంటే ఎన్ని విధాలమైన యూట్యూబ్ ఉంది, మనకు చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి నేర్చుకోనికే. ఓన్లీ మనలో మనమే ఎస్, ముందుకు రావాలి. నేను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మనం నేర్చుకుంటాం. కానీ మనమే అది ముందరికి రాకుంటే మన ప్లాట్ఫామ్స్ ముందలు ఉన్నవి అన్ని వేస్ట్. దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ అంటే ప్లాట్ఫామ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫార్వర్డ్. యా, ఒక బ్రో, నీ లైఫ్ మీద నీకే సీరియస్నెస్ లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు సీరియస్నెస్ ఉంటుంది చెప్పండి. నేను ఒకటే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. యా. ఎస్, నేను అంటే ఇంతకు ముందు నేను కొన్ని ఎక్కడ వర్క్ చేశానంటే, మా బావది ఒక టిఫిన్ సెంటర్ ఉండేది అనమాట. సో నేను అక్కడ టిఫిన్ సెంటర్ మెయింటైన్ చేసేవాడిని. అక్కడ కస్టమర్స్ వచ్చి తిని వెళ్ళేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఎవరు తింటున్నారు, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు తింటున్నారు కదా, వాళ్ళు ఆగేవాళ్ళు కాదనమాట. తొందరగా డబ్బులు ఇవి, నాకు టైం అవుతుంది, తినాలి, త్వరగా ఇవ్వు అంటే వెనక వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. త్వరగా ఇవ్వు అంటే నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు. ఎవరి కోసం తింటున్నావు? నువ్వు మంచిగా తింటేనే కదా నువ్వు వెళ్ళేది. టైం లేదంటే, నీ తినడం కోసం నీకు టైం లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఎలా టైం ఉంటుంది? రైట్. అంటే ఫుడ్ కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా ఇప్పుడు వేరే వర్క్స్ అయినా సరే. ఇప్పుడు మనం మంచిగా హెల్తీగా తింటే మనం వెళ్తే మంచిగా. సో నువ్వు తినడానికి టైం స్పెండ్ చేయనప్పుడు వేరే వర్క్స్ మీద ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తావు? అదే మనం టైం టేబుల్ నొక్కినట్టు ట్రాక్ షీట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయింటైనింగ్ ట్రాక్ షీట్, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, యువర్ టైం టేబుల్ అండ్ హౌ యూటిలైజింగ్ ద టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం టైం ఎంత వేస్ట్ చేసుకుంటున్నామో అంత మనకు దెర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ గోల్ అండ్ విజన్. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ గోల్ యూ నీడ్ టు మేనేజ్ యువర్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, అండ్ ఈ లాక్డౌన్ చాలా మంది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పింగ్ చేశారు ఏంటంటే, అప్పుడు లాక్డౌన్ ఉంది, బోర్ చేయాలి బ్రో, ఏం చదువుతున్నావు అని అడిగాను. ఇంటర్మీడియట్ అని చెప్పారు. ఇంటర్మీడియట్ కదా, నువ్వు ఏం కావాలనుకో అంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ స్పీకర్ అని చెప్పారు. నువ్వు స్పీకర్ అవ్వాలి అంటే నీ దగ్గర నేర్చుకోవాలి. 10 మందికి స్పీకర్ అంటే ఏం లేదు, నువ్వు ఏదో ఒకటి రాసి ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసి చెప్పడం కాదు. నీకు తెలిసింది వేరే వాళ్ళకి తెలియనిది నువ్వు తెలుసుకొని చెప్పడం అనమాట. సో ఆ థింగ్స్ లో అతనికి ఏం చెప్పానంటే, ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు, నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని చెప్పాడు అనమాట. నేను ఏం చెప్పాను, నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అంటే, మా డాడీ స్పీకర్ కదా, మా డాడీ ఫార్మర్ అనమాట, మా పేరెంట్స్ ఫార్మర్, నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు స్పీకర్ లేరు. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఎస్, సో నేను ఏం చేశానంటే సోషల్ మీడియాని ఒక వెపన్ లాగా యూజ్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నౌ డేస్ లో అదే బూమ్ ట్రెండ్ గా నడుస్తుంది సోషల్ మీడియా. నా థాట్స్ ఏమున్నా సరే నేను సోషల్ మీడియాలో ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను అనమాట. సో నేను ఈ జనరేషన్ యంగ్స్టర్స్ కి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ బికమ్ సంథింగ్, ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. నువ్వు నేర్చుకునేది ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి, లర్న్ అప్లై షేర్. లర్న్ అప్లై షేర్. నేర్చుకో, దాని అప్లైమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయి, దాన్ని షేర్ చేయి. అప్పుడే మనం ఎక్స్ప్లోర్ అవుతాము బయట, నువ్వేంటో బయట తెలుస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా వాట్ ఐ యూజ్. లర్న్ అప్లై షేర్. నేను ఇప్పటికి రోజు నేర్చుకుంటున్నాను, అప్లై చేస్తున్నాను, నేను షేర్ చేస్తున్నాను. సో దీన్ని సోషల్ మీడియా నేను యూజ్ చేసుకుని రోజు ఒకటి కన్సిస్టెన్సీగా, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో 90% యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్స్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా సరే, దాన్ని ప్రొడక్టివ్ వేలో యూజ్ చేసుకుంటే మన పర్సనల్ బ్రాండింగ్, మన పర్సనల్ గ్రోత్ మీద ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. అంటే నేను ఒక సోషల్ మీడియాని ఒక 5 years కో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు 5 years లో వచ్చినంత గ్రోత్, డబల్ గ్రోత్ నాకు ఈ 3 months లాక్డౌన్ లో వచ్చింది అనమాట.
దట్స్ ట్రూ యూటిలైజింగ్. అదే కదా, ఒక ల్యాడర్ ఉంది నీ దగ్గర కానీ ఎలా ఎక్కాలి తెలియకుండా ఏం చేయలేదు. ల్యాడర్ ఉంది ముందర కానీ ఎక్కాలి, ఎట్లా ఎక్కాలి అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. సోషల్ మీడియా ఉంది, దాన్ని బ్యాడ్ యూటిలైజ్ యూజ్ సో చేయొచ్చు, ఇప్పుడు గుడ్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు, దాన్ని నీ పరంగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా కొంతమంది కోట్లు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు, వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని వీడియో రూపంలో డిజిటల్ మార్కెటర్స్ అంటారు. సో ఆ డిజిటల్ మార్కెటర్స్ వాళ్ళు చేస్తున్న వీడియో రికార్డింగ్ లో ఒక కాంటెంట్, ఒక టెక్స్ట్ రూపంలో ఆర్ ఒక వాయిస్ క్లిప్ రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పెడితే నంబర్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. సో మీరు మీ దగ్గర థాట్స్ ఉన్నా సరే, మీరు స్పీకర్ అవ్వాలా, ఏం అవ్వాలనుకున్నా సరే, కొటేషన్స్ రాస్తూ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ఆ పేజ్ లో మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. Great idea, great. Okay, Kiran, we will go with rapid fire 5 questions. After that, we will conclude the program. Okay, are you ready? Yes, sure. Apart from this personal life, we want to know personally with you some of the questions. Okay, so are you ready for that? Yeah, sure. Yeah, So, exactly. yeah, Kiran, tell me one small childhood memory which made you very very happy. What is the childhood memory? చైల్డ్ మెమరీ అంటే వెన్ ఐ వాజ్ కిడ్, అంటే నేను స్కూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు స్కూల్స్ లో కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఆగస్ట్ 15th వస్తుంది కదా, ఇలా 15th ఆగస్ట్ వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని Yes, sir. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అలా చేసేవాళ్ళు అనమాట. అలా Okay. సో నేను ఈనాడు హాయ్ బుజ్జి వాళ్ళు ఒక డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టారనమాట డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. సో నేను దానికి Okay. పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. మా స్కూల్ వాళ్ళకి తెలియదు నేను పార్టిసిపేట్ చేశానని. ఆ కాంపిటీషన్ లో నాకు ప్రైజ్ వచ్చేంత వరకు స్టేజ్ మీద నాకు 2-3 times అనౌన్స్ చేసే వాళ్ళకి తెలియదు నేను డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది Wow, పెయింటింగ్ congrats. కాంపిటీషన్. You know, Kiran, even I too attended 2-3 programs of them. Yeah, it was good experience. సో I సెకండ్ remember. స్కూల్ నా ఫోటో నా పేపర్ క్లిక్ అతికి ఉందన్నమాట అక్కడ. సో ఐ వాజ్ షాక్, నేను పేపర్ లో వచ్చాను నాకు తెలియదు, స్కూల్ నోటీస్ బోర్డు లో అతికి పెట్టి ఉన్నారనమాట. సో అది చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్, ఎందుకంటే ఎర్లీ ఏజ్ లో మన పేపర్ లో పడడం అన్నది. It's a great, yeah. We feel very happy when we see our picture on newspaper. So good Newspaper, memory. yes. And yeah, let's go with one more question. Kiran, tell me a good quality in you which no one knows. What is that quality? Best quality you feel it's a good quality everyone should follow. నీలో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఏంటి? బ్రో ఐ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్, నేను ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఆ అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో పాజిటివ్ థింగ్స్ మాక్సిమం ఇక్కడికి తీసుకుంటాను. అన్ని థింగ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి Okay. కానీ పాజిటివ్ వాటిని ఇక్కడ తీసుకుంటాను, నెగిటివ్ ని ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నెగిటివ్ థింగ్స్ కనుక మనం హార్ట్ కి తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం వర్క్ చేయలేము. Okay. సో Nice, nice. obvious Kiran. మీరు వద్దు అనుకున్నా కానీ It is నెగిటివ్ very థింగ్స్ అనేది important ఇక్కడికి వస్తాయి, to see only నెగిటివ్ థింగ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి బ్రో. నేను రెండు చూస్తాను బట్ అవును, అప్పుడు నెగిటివ్ మన life లో negative- తీసేస్తాను, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు బికాస్ బ్రో నేను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ థింగ్ చేస్తున్నాను. ఎర్లీ ఏజ్ లో ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అయినప్పుడు నా ఫ్యామిలీ, నా రిలేటివ్స్, నా ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఆబ్జెక్ట్ చేశారు, నన్ను వద్దు అని చెప్పారనమాట. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఫ్యామిలీకి ఆపోజిట్ గా వెళ్ళడం జరిగింది, వాళ్ళకు దూరంగా నేను హైదరాబాద్ లో ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ ఉన్నాయి. పాజిటివ్ ఏంటంటే నా లైఫ్ మీద నేను కెరీర్ ఫోకస్ పెడుతున్నా, నెగిటివ్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ కు దూరంగా ఉండి బతుకుతున్నా, వాళ్ళకి నో చెప్తున్నాను ఒక థింగ్ పడ్డది. కానీ వాటిని ఇక్కడ వరకే తీసి డిలీట్ చేశాను, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అంత ఎర్లీ ఏజ్ లో అతని మీద ప్రెషర్ ని తట్టుకుంటాడా లేదా అని ఒక కాన్సెప్ట్ మీద ఆలోచిస్తారు అనమాట ప్రతి పేరెంట్స్. అంటే నేను 17-18 years లో ఉన్న బిజినెస్ అంటే ఆ లాసెస్ అయినా ప్రాఫిట్స్ అయినా సరే ఇతను బేర్ చేస్తాడా అన్న థింగ్స్ మీద ఉండే అనమాట. కానీ మనము లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన కొద్ది మనకి ఎలా అయిపోయిందంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ మేనేజ్ అనమాట. సో లైఫ్ లో ఇది ఒక థింగ్ బ్రో, నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తాను. అంటే ఎక్కడైనా సరే ఏ థింగ్స్ చేసినా సరే వెనక ముందు అని ఆలోచించి పాజిటివ్ వాటినే గ్రహిస్తాను, వాటినే తీసుకుంటాను హార్ట్ గా. Thinking positive is a good quality and observing others. Good. Everyone follow if you like this one. I Yes. request. Yeah, it is a good quality. We need to develop in ourselves. Okay, one more question. Last question for you, Kiran.
Kiran, what is your vision for next Yeah, okay, 5 okay. years? Where you want to be? ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నావు నెక్స్ట్ 5 years లో? I want to start my own company, startup company, and దీంట్లో Kiran, బెస్ట్ స్పీకర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, యా, బెస్ట్ స్పీకర్ ఓకే, నైస్. అవ్వాలనుకుంటున్నాను. నాకంటూ ఒక సో ఓన్ కంపెనీ పెట్టుకోవాలి. యా, అండ్ we లాస్ట్ wish we బట్ wish నాట్ ద లీస్ట్, Kiran to you to make many best wishes from our side, and థ్యాంక్ those who యూ are సో మచ్. watching, we all congratulate you. What you made yourself a role model to the youth, and Yes, bro. became a good And speaker last but international not level the and least, national level, as well as an NGO president and helping. Yeah, but I expect more youth to come yeah, bro. forward and do such programs. Okay, so it is good. Yeah, It is sure, good bro. to see such people, those who are making good purpose in the society and empowering others is very important, because so many members they have dream. When I ask youth, they'll say, "I want to purchase a car. I want to purchase a flat." So they have dreams, Yes, but coming to the point, what you are helping to others also very very important. So in developing yes, bro. yourself and It's helping others, it's a ecology, it's a complete a package you need to do in your life, where you are empowering yourself and helping others also very important. So it's a it's good called, role model we are finding. yes, bro. It's called Yeah, actual Kiran, you say humanism. something. It's called actual Yeah, humanism because humanity we is are very important. humans. Yes, yes, bro. And last but not least, I want to thank people. మోర్ మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే, ఏం చేసినా సరే, 3 things మర్చిపోవద్దని చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను నా బుక్ రాశాను బ్రో. నా బుక్ లో కూడా నేను 3 things మర్చిపోలేదు. ఫస్ట్ పేరెంట్స్, ఫస్ట్ పేరెంట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ థింగ్ యువర్ గురువు, Great. అంటే పితృ. ఫస్ట్ పేరెంట్స్, తర్వాత మన మెంటర్స్ అనమాట. మన మెంటర్స్ని మర్చిపోకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి, మనం వెళ్తున్న వేలో మనకైతే ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారో, అంటే పర్సనల్లీ, అంటే లైక్ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మనకైతే ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారో, ఈ ముగ్గురిని మర్చిపోకూడదు. తల్లిదండ్రులని, మన గురువులని, ఇంకా మన వెల్ విషర్స్ని మర్చిపోవద్దని చెప్తాను. మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే, నేను ఎక్కడ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసినా సరే, ఈ ముగ్గురిని తలుచుకొని నేను చెప్తాను అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ మన ఆర్మీ జవాన్ అనమాట. సో మన కోసం చాలా We are proud of our మన army కోసం job. బార్డర్ లో చాలా, ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఈ వీళ్ళని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. ఎప్పుడు మనం వీళ్ళని రిమైండ్ చేసుకుని ఉండాలి. సో వేర్ ఎవర్ వీఆర్, వాట్ ఎవర్ వీ డూ, వీ స్టాండ్ ఫర్ నేషన్ అండ్ ఐ స్టాండ్ ఫర్ నేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ Yeah, వండర్ఫుల్. that's what we అండ్ are ఇలాంటివి doing. మరెన్నో మీరు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఎస్ ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. It's see, Kiran, thank you for joining us, and it's a great pleasure to talk with you. Like you doing good for the society, we make people to come forward. Like our channel, Ideal Yeah, yeah. Inspirer, where a vision to inspire millions. So we are inviting more entrepreneurs to come this platform and explore themselves, so that everyone knows how to become an entrepreneur is very very important, and doing good things and empowering others also, we believe. That's why we are inviting so many people to come forward and join with us to inspire the people. And subscribe our channel in YouTube, Ideal Inspirer, where you can find the same episode there. You can see and you can share with your friends, so that everyone can see and inspire like Kiran Rathod. One more we are expecting from every home, so that people can make themselves more upgrading. It is very important when we see some motivation from these type of people, so that we can come forward a bit forward, I mean to say. So thank you so much for joining, Kiran, and we are giving best wishes to you from ourselves and our those who are viewers, those who are watching. We are giving you best wishes to come. We want to see. We will meet you next after 5 years in the same platform, where you become a Yeah, great sure, entrepreneur definitely. and be millionaire or millionaire. So we will meet you as a millionaire in the same platform. Okay. Good to see you. Yeah, sure, bro. Stay healthy and share with your friends about our channel to empower more people. If you want to say anything, you can share. Kiran, Yeah, ఏమన్నా that's చెప్పాలనుకుంటున్నావా actually లాస్ట్? everything. So బ్రో, వాట్ టైప్ ఏదైనా అవ్వని, డ్రీమ్స్ మీద
ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా రాని సరే. సో తెలుగులో ఒకటి ఉంటుందన్నమాట, మనం ఉన్నతంగా ఎదగడానికి మనకు ప్రపంచం కావాలి, మనం ఎదిగిన తర్వాత ప్రపంచానికి మనం కావాలి, అందుకే ప్రపంచం మన కోసం ఎదురు చూసేలా మనం ఎదగాలి. వావ్, నైస్. సో మనం అందరం ఎదగాలి, Yes, bro. మనం అందరం తోడుగా ఉండి ఒకరికి ఒకరు సపోర్ట్ ఇచ్చి మనం ముందరికి వెళ్ళాలి, మనమే డెవలప్ కావాలి అనే ఆలోచన మార్పి మనం అందరం డెవలప్ అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తే మనం అందరం ఒక మంచి నేషన్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు అనే కోరిక ఆ యూత్ లో ఉండాలి. ఆ యూత్ నే ఒక Yes. నేషన్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Nice, Kiran. Your thoughts are so great. So we are happy to connecting you in this platform. Thank you so much, and have a nice day. We'll meet once again. Bye. And those who are watching, please share the channel and try to empower others by sharing from YouTube or this Facebook Live. It will be there. You can watch the after completing this program. Okay. Have a nice day, guys. Yeah, Bye. sure. like a Hellcat.